کہ میں بجٹ 25-26 پہ یہاں روشنی ڈال سکوں. آپ کا میں جو ہوں پہلے تو کیونکہ ہم شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی آج جو ہے پیدائش کا دن ہے، تو میں ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتی ہوں، اور ان کی جو ہے درجات کے لیے انہیں جنت میں اللہ جگہ دے اپنے، تو اس کے لیے بھی میں دعا کرتی ہوں. She was an exceptional mother, a loving wife and a devoted daughter. So اس الفاظوں کے ساتھ میں کہتی ہوں کہ ہماری لیڈرشپ جو ہے وہ ان کی وجہ سے ہم سب جو ہیں، ہم جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا مقام بلند، ہمارا سر جو ہے فخر سے بلند ہے، اور ان کی پیروکار کیے ہوئے ہم ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ہم ہیومینٹی اور انسانوں کی جو ہے خدمت کرنے کے لیے یہاں موجود ہیں اور ہمیشہ جو ہے کرتے رہیں گے. She was a light, a beacon of light for all of us, and a woman I think Pakistan is very proud to have very exceptional women during the 20th and 21st century. اس سے پہلے شاید دوسرے ملکوں میں ہوں گی عورتیں جو بہت ہی ایکسیپشنل تھیں اور بلکہ تھیں، لیکن in the 20th and 21st century I think مسلم امہ میں جو ابھر کے عورتیں آئی ہیں پاکستان اور سب کانٹیننٹ کی، ان میں مثال نہیں ملتی. They were leaders, they were social activists, and they were social workers. So میں ان سب کو ٹریبیوٹ دیتی ہوں. ان میں سر فہرست پہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں I condemn the war that is going on, and اسرائیل کا جو اٹیک ہے بے گناہ لوگوں پہ ایران کے میں اس کو کنڈیم کرتی ہوں، اور جو غازہ پہ اور فلسطین کے لوگوں پر جو اٹیک ہو رہے ہیں ان کو بھی کنڈیم کرتی ہوں. ایک تشویش ہے، بہت جو ہے خطرناک چیز جو ابھر کے آ رہی ہے کہ یہ جو اسرائیل کی جو کلیم ہے، منسٹر صاحب اسپیچ کر رہی ہیں، آپ تشریف رکھیے اپنی اپنی جگہوں پہ. اسرائیل کی جو کلیم ہے کہ وہ نیوکلیئر فیسلٹیز آف ایران کو جو ہے بمبارڈ کریں گے اور اسے میزائل پھینکیں گے اس کے اوپر، اس سے جو ریڈیو ایکٹیو مواد پھیلے گا اور پانی کے اندر جائے گا، اور آپ کو پتہ ہے وہ سارا جو پانی ہے وہاں گلف کا، اس میں ڈی سیلینیشن پلانٹس لگے ہوئے ہیں، اور یہ سب ڈی سیلینیشن پلانٹس مسلم ملکوں کے لگے ہوئے ہیں، جس میں UAE ہے، قطر ہے، کویت ہے. اور یہ ڈی سیلینیشن پلانٹس اگر کنٹامنیٹ ہو جاتے ہیں، ان کے پاس اور کوئی ذخیرہ نہیں ہے پانی پینے کا، تو ایک گمبھیر سچویشن پیدا ہو جائے گی کہ پیپل ول اسٹارو فار واٹر ان دیز ایریاز. سو یہ جو ہے آئی تھنک دا انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے اسے اس کا نوٹس لینا چاہیے کہ جو آلودگی، جو کنٹامنیشن، جو انوائرمنٹل جو ہے ڈیزاسٹر ہونے جا رہا ہے، اس پہ سخت نوٹس لینا چاہیے. سو اس کے ساتھ ساتھ میں پھر ابھی اپنی تقریر پہ آتی ہوں. پہلے تو میں جو یہاں جو آنریبل ممبرز بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے جو باتیں کی اور جو نشاندہی کی ہے چیزوں کی، اس پہ میں تھوڑا سا کلیریفیکیشن دینا چاہ رہی ہوں. تو I hope they bear with me, and اگر سب کو جواب نہیں ملتے تو اس کے لیے معذرت کا. پہلے تو میں کیماڑی کی بات کرنا چاہ رہی ہوں. ایک شکایت آئی تھی کہ کوئی فیسلٹی نہیں کھولی گئی ہے، تو obviously سب کو پتہ ہے کہ SICVD وہاں بلدیہ میں کھولا گیا تھا، اور ابھی ہی کھولا گیا ہے، اور انشاءاللہ اس میں ہم نے اینجیوگرافی اور اینجیوپلاسٹی شروع کر دی ہے، اور OPD بھی شروع کر دی ہے، اور کارڈیک ایمرجنسیز کو ہینڈل کرنا بھی شروع کر دیا ہے، اور انشاءاللہ OTs بھی ہم جیسے ہی ہمیں اکوپمنٹ مل جاتا ہے آپریشن تھیٹرز بھی اس کے فعال کر دیں گے. دوسرا کراچی ایسٹ سے آیا تھا کہ آپ لوگوں نے ایمرجنسی نہیں ڈکلیئر کی ہیلتھ کی. میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ وار کے دوران ہم نے ایک نوٹیفیکیشن نکالا تھا
اور اس کی اندر ایمرجنسی ڈکلیئر کی تھی ان آل ہاسپٹلز ان آل ہیلتھ فیسلٹیز، اور ہم نے اپنے جو کام کرنے والے لوگ ہیں، ہیلتھ پرسنل ہیں انکلوڈنگ ڈاکٹرز، ان کی سب کی چھٹیاں جو ہے وہ ختم کر دی تھیں۔ شاہ فیصل ہاسپٹل جو ہے وہ کے ایم سی کی تحویل میں ہے۔ ہوپ اگر وہ کوشش کروں گی کہ کے ایم سی ہمیں دے دے، تو جس طرح سے ہم نے دوسری ہسپتالیں ان کی لے کر انہیں بہتر طریقے سے چلایا ہے، تو کے ایم سی کی یہ ہسپتال کو بھی کوشش کریں گے چلائیں، لیکن اس پہ کے ایم سی سے ہمیں اجازت لینی پڑے گی۔ یہاں این آئی سی ایچ کی بات کی گئی کہ وہاں سرنجز نہیں ہیں، میں نے معلوم کیا سرنجز موجود ہیں اور جو ہے مل رہی ہیں پیشنٹس کو۔ کراچی ویسٹ میں کہا گیا تھا کہ 38 ہیلتھ فیسلٹیز ہیں اور میجورٹی جو ہیں وداؤٹ بیسک فیسلٹیز بیسک سروسز ہیں، اور میڈیسنز بھی اویلیبل نہیں ہیں۔ اور یہ میں بتانا چاہتی ہوں کہ 38 نہیں ہیں، 19 ہماری ہیلتھ فیسلٹیز ہیں، اور اس میں سے 12 جو ہیں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے پاس ہیں، 7 جو ہیں وہ پی پی ایچ آئی کے تحویل میں ہیں، اور وہ ساری فیسلٹیز کام کر رہی ہیں اور میڈیسنز بھی اویلیبل ہیں۔ لیپریسی سے ہاسپٹل کی بات کی گئی، انفارچونیٹلی وہ بھی کے ایم سی کا ہے ہسپتال، تو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا نہیں ہے۔ گورنمنٹ نے جو ہے کہ 50 بیڈڈ ہاسپٹل ان کی کانسٹیٹوئنسی میں وہ چاہ رہے تھے کہ بنائے۔ میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ منگو پیر میں آر ایس سی منگو پیر ہے، فنکشنل ہے، اس کو ہم اسٹرینتھن کرنے اور اس کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ضرور کریں گے آگے چل کے۔ پھر حیدرآباد کی بات آئی، تو حیدرآباد میں بہت ساری چیزوں کی نشاندہی کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ سول ہاسپٹل میں عملہ نہیں ہے، کچھ عملے کو تنخواہیں نہیں ملی ہیں، تو میں یہ بتا دوں کہ 728 جو ہے ہمارے وہاں ملازمین جو ہیں، کیونکہ 1 to 4 کی ہمیں اجازت نہیں ملی تھی، یہ جو ہیں رینڈرڈ سروسز پہ کام کر رہے ہیں، اور انہیں جنوری، فیبری، مارچ، اپریل کی تنخواہیں مل چکی ہیں۔ جون کی کلوزنگ کی وجہ سے جون اور کی تنخواہیں جولائی اگست میں جیسے ہمارا بجٹ اوپن ہوتا ہے، ان کو تنخواہیں جو رہ گئے ہیں سب کو تنخواہیں نہیں، سب اس میں شامل نہیں ہیں، کچھ لوگ ہیں جنہیں تنخواہیں نہیں ملی، انہیں ضرور تنخواہیں مل جائیں گی۔ دوسری چیز یہاں کہی گئی کہ یہاں، اور دوسرا میں یہ بتا دوں کہ 54 ڈاکٹرز 17 گریڈ کے، 107 ڈاکٹرز 18 گریڈ کے، اور 65 نرسز ہم نے ڈپیوٹ کیے ہیں وہاں۔ پریت آباد میں کی بات کی گئی، وہاں ہیلتھ کیئر فیسلٹی جو ہے اس میں ہم جو ہے کوشش کریں گے کہ بہتر ہو، لیکن ابھی اس میں وہ فنکشنل ہے۔ 50 to 60 پیشنٹس او پی ڈی میں، یہ آئی سی یو، سول ہاسپٹل آئی سی یو کی بات کی گئی کہ وہاں 12 آئی سی یو بیڈز ہیں۔ میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ 12 نہیں، وہاں جو ہے 73 آئی سی یو بیڈز ہیں، اور 73 آئی سی یو بیڈز فنکشنل ہیں، فلی فنکشنل ہیں، اور یہ اچھی ایمرجنسی ان کی آئی سی یو جو سے فیسلٹی ہے بہتر طریقے سے چل رہی ہے۔ پریت آباد میں جو ہے میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ 2 کارڈیالوجسٹ موجود ہیں، اور وہ 50 سے 60 او پی ڈیز دیکھتے ہیں۔ یہ کارڈیالوجسٹ 10 سے 15 ایکوز کرتے ہیں، اور 40 سے 50 ای سی جیز کرتے ہیں ہر روز، تو یہ موجود ہیں وہاں کارڈیالوجسٹ پریت آباد میں۔ پریت آباد میں بھی فیسلٹیز اویلیبل ہیں، کچھ کمی پیشی ہے تو اسے ہم ضرور کریکٹ کریں گے۔ دوسری چیز جو بتائی گئی کہ نوابشاہ میں ہیپیٹائٹس کی شرح 80% بتائی گئی، یہ بالکل غلط ہے۔ ہیپیٹائٹس بی وہاں کی اس کی شرح 0.5% ہے، اور ہیپیٹائٹس سی کی شرح 3% ہے۔ اور یہ بھی بتا دوں کہ پانی سے ہیپیٹائٹس بی اور سی نہیں ہوتا، وہ ان کا اس کا انفیکشن روٹ ڈفرینٹ ہے، اور ہیپیٹائٹس اے ہوتا ہے۔ اور اس میں یہ بھی بتا دوں کہ نوابشاہ میں 2 اسٹیٹ آف دی آرٹ فلٹریشن پلانٹس، الٹرا فلٹریشن پلانٹس موجود ہیں، اور وہ پانی مہیا کر رہے ہیں۔ یہ بھی کہا گیا کہ نوابشاہ میں ہیلتھ فیسلٹیز نہیں تھی، اس لیے پریزیڈنٹ کو جب کووڈ ہوا تو وہ کراچی آ گئے۔ میں یہ بتا دوں کہ ان کو
कोविड आजकल माइल्ड है, उन्हें रेस्ट की ज़रूरत थी, इस वजह से वो कराची आए थे नवाबशाह में, क्योंकि उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ बहुत सारे लोग उनसे मिलने आते हैं, तो उन्हें जो है रेस्ट और की ज़रूरत थी, इस वजह से वो कराची आए। अस्पताल हमारे यहाँ मौजूद है नवाबशाह में। मैं ये भी बता दूँ कि नवाबशाह में स्टेट ऑफ द आर्ट SIUT है जो 3 महीने से फंक्शनल है। एक स्टेट ऑफ द आर्ट MNCH है, मदर एंड न्यूनेटल चाइल्ड हेल्थ फैसिलिटी है, जिसे जो 200 बेडेड है, और वो भी पिछले 2-3 साल से फंक्शनल है। हमारे यहाँ एक न्यू ब्लॉक बन रहा है नवाबशाह की पुरानी अस्पताल में। नवाबशाह की अस्पताल जो है प्री पार्टीशन हॉस्पिटल है, बहुत सारी बिल्डिंग्स जो हैं बहुत पुरानी हो चुकी हैं, और उसमें एक बिल्डिंग इमरजेंसी ब्लॉक बना हुआ था जो कोई है वो मौजूद है, लेकिन हम एक नया ब्लॉक बनाने जा रहे हैं। यहाँ कहा गया था कि कोरंगी 4 में जो है डिस्पेंसरीज़ जो हैं 2 डिस्पेंसरीज़ हैं विच आर इलीगली ऑक्यूपाइड बाय अननोन पर्सनस। तो मैं ये क्लैरिफाई कर दूं कि डिस्पेंसरी जो हैं हेल्थ डिपार्टमेंट के अंडर हैं। इलीगल ऑक्यूपेशन एक ही है, इसमें इलीगल नहीं है, हमारा UC की ऑफिस बनी हुई है, तो और कोई ऑयल वालों ने उस पर आधे हिस्से पे कब्ज़ा किया हुआ, तो उनको विकेट करा रहे हैं और DC की मदद से, और वो इंशाल्लाह हेल्थ डिपार्टमेंट के हवाले हो जाएगी। गज़दराबाद हॉस्पिटल की बात की गई। जी बिल्कुल, वो कंप्लीट स्कीम है, उसकी PC4 हम तैयार कर रहे हैं। गज़दराबाद में मैं जो है फॉरवर्ड लुकिंग मैं एक वहाँ शुरू करने जा रही हूँ IVF। दिस इज़ ए फर्टिलिटी सेंटर, जिसकी बहुत सारे ऐसी औरतें होती हैं जिनको बच्चा नहीं हो सकता, और जो है ये पेरेंट्स बड़े परेशान होते हैं कि उनके यहाँ औलाद नहीं होती, तो हम उसके लिए एक फर्टिलिटी सेंटर वहाँ खोलने जा रहे हैं, और दूसरी गायनी की सब स्पेशलिटीज़ के लिए हम वहाँ फैसिलिटीज़ खोलने जा रहे हैं। उसके लिए हमने फिजिबिलिटी फाइनेंशियल्स उसके काम कर लिया है, इंशाल्लाह वो JPMC के थ्रू हम उसको फंक्शनल करवाएंगे। बहुत सारी बातें की गई, लांढी कॉलेज की बात की गई, तो लांढी कॉलेज के बारे में मैं बता दूं कि उसकी जो है, क्योंकि जो है न्यू रेट्स आ गए थे, नए रेट्स आ गए थे कंस्ट्रक्शन के, तो उसको जो है उस वजह से रिवीजन में जाना पड़ा उसके लिए। और MEC की भी रिपोर्ट है, जो रिपोर्ट जो देते हैं अनसेटिस्फैक्ट्री रिपोर्ट्स देते हैं, आई थिंक वो उसे हम ट्राई कर रहे हैं कि उसको एड्रेस करें, और जैसे ही 2 चीज़ें हो जाएंगी, उसकी PC1 रिवाइज़ हो जाएगी, उसकी MEC की रिपोर्ट को हम उसके क्लैरिफिकेशन कर देंगे, तो इंशाल्लाह इस पे काम शुरू हो जाएगा। इंशाल्लाह मैं चाह रही हूँ कि विदिन दिस ईयर, नहीं तो नेक्स्ट ईयर तक इसका काम कंप्लीट हो जाए। मोमिनाबाद 200 बेडेड हॉस्पिटल की बात की। अगेन ये स्कीम जो है अंडर रिविज़न है रिवाइज्ड रेट्स की वजह से, और इसको भी सबमिट किया हुआ है रिवीजन के लिए। PC1 इसकी अप्रूव हो चुकी है, और इंशाल्लाह इसका 75% काम हो चुका है, और इसका सिविल वर्क्स कंप्लीट करके इसको भी फंक्शनल कर देंगे। थाना बुल्ला खान में कहा गया था कि बहुत वसी इलाका है और उसमें जो है हेल्थ फैसिलिटीज़ दूर दूर हैं, तो मैं एक असेसमेंट करा रही हूँ, नीड असेसमेंट। एंड थाना बुल्ला खान में अगर ऐसी रिमोट एरियाज़ हैं जहाँ फैसिलिटीज़ की कमी है, वहाँ मैं ज़रूर उसके लिए मैं गौर करूँगी। नूरियाबाद में हम एक बना रहे हैं रैपिड रिस्पॉन्स सेंटर, और ये रैपिड रिस्पॉन्स सेंटर जो है इसी तरह से जो ट्रॉमा की बात की गई कि ट्रॉमा सेंटर्स नहीं हैं, हम चाह रहे हैं कि हम रैपिड रिस्पॉन्स सेंटर्स बनाएं, और ट्रॉमा नियरेस्ट हाई लेवल ट्रॉमा फैसिलिटी पे मुंतकली हो जाए उन लोगों की जो जिनको ट्रॉमा रोड एक्सीडेंट्स होते हैं स्पेशली। न्यू कतर हॉस्पिटल करंट ADP में है, और वो इंशाल्लाह उसे भी फंक्शनल तैयार करके फंक्शनल करेंगे।
دوسری بات جہاں کی گئی لیاری ہاسپٹل کی، تو میں یہ بتا دوں کہ لیاری ہاسپٹل کی بتایا گیا کہ میں بتا رہی ہوں کہ 3 لفٹیں خراب ہیں، ضرور خراب ہیں، اور ہم ان کے لیے ہم نے ٹینڈرنگ کر لی ہے، 3 لفٹیں وہ ریپلیس ہو جائیں گی، 1 فنکشنل ہے اور اسی فائنینشیل ایئر میں وہ لفٹیں ہو جائیں گی۔ آکسیجن سپلائی لیاری میں ہے موجود، یہ بھی بات کی گئی کہ نہیں ہے، میں بتا رہی ہوں کہ ہے موجود ہے۔ لیاری ہاسپٹل کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، میں مانتی ہوں اور ہم کریں گے۔ بٹیاری میں ڈسٹرکٹ ہاسپٹل کی SNE کے لیے کی بات کی گئی، اور اس کے لیے SNE کے ایشوز جو ہیں فائنانس ڈپارٹمنٹ سے ہم لے رہے ہیں، اٹھا رہے ہیں اور ضرور اس کو کریں گے۔ چیسٹ پین یونٹس، ہر جگہ سے شکایت آئی کہ ہمیں چیسٹ پین یونٹس چاہیے، میں کوشش کر رہی ہوں کہ ہر ڈسٹرکٹ میں ایک چیسٹ پین یونٹ ضرور ہو۔ ہم NICVD نہیں کھول سکتے ہر ڈسٹرکٹ میں، اٹس ٹو ایکسپینسو، اور ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ ہم NICVD ہر ڈسٹرکٹ میں کھول سکیں، تو ہم کوشش کریں گے کہ ہر ڈسٹرکٹ میں چیسٹ پین یونٹس موجود ہوں۔ RSC منگو پیر میں یہ بتا دوں کہ میڈیسنز ہیں اویلیبل، ہم نے DHO سے معلوم کیا، وہ کہہ رہے ہیں موجود۔ برن سینٹر حیدرآباد کی بات کی گئی، میں ضرور برن سینٹر حیدرآباد میں، میرا بھی خیال ہے کہ برن سینٹر ایک ہونا چاہیے ادھر، وہاں ہم اسٹیبلش کریں گے، اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے، جو ایگزسٹنگ ہے اس کو بہتر کریں گے اور مزید بڑھائیں گے۔ مٹھی ہاسپٹل میں ٹراما سینٹر کے لیے کہا گیا، اگین میں درخواست کرتی ہوں کہ ہم اتنے سارے ٹراماس، جیسے NICVD ہم اتنے سارے نہیں بنا سکتے، ہم اتنے سارے ٹراما سینٹرز نہیں بنا سکتے، ہم ریپڈ رسپانس سینٹرز بنا رہے ہیں، اور کوشش کریں کہ ایمرجنسیز جو ہیں ہماری ان کو بہتر کیا جائے، تاکہ ہر ڈسٹرکٹ ہاسپٹل کی ایمرجنسیز کو بہتر کیا جائے، تاکہ وہاں سروسز بہتر طریقے سے مہیا ہو۔ میموگرافی مشین جو ہے اس کی بات ہوئی، میں کوشش کر رہی ہوں کہ بلکہ اس سال ہم کوشش کریں گے کہ ہر ڈسٹرکٹ ہاسپٹل اور ٹرشری ہاسپٹل میں میموگرافی کی مشین ہو، کیونکہ بالکل میں ایگری کرتی ہوں بریسٹ کینسر کے کیسز عورتوں میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ ایمبولینس سروسز لاکھڑا کول مائنس کے لیے کہا گیا، وہاں ہمارے پاس جامشورو میں ایمبولینس سروس ہے، SIHS کے ذریعے ہم دے رہے ہیں، ہم ڈیڈیکیٹڈ ہر جگہ ایک نہیں کر سکتے، میں نے ان سے SIHS کو ڈائریکٹ کیا ہے کہ دا نیئرسٹ ایریا پہ وہ اپنی پارک کر لیں، تاکہ اگر کوئی کول مائن میں جو ہے ایمرجنسی ہو جاتی ہے تو وہ موجود رہیں کلوز بائی۔ DHQ ہاسپٹل عمر کوٹ جو ہے وہ امبریلا اسکیم میں ہے، اس کی بھی بات کی گئی کہ اس کو کمپلیٹ کیا جائے، تو میں بتا رہی ہوں کہ وہ ADP اسکیم امبریلا اسکیم میں ہے اور وہ کمپلیٹ ہو جائے گی ان دس فائنینشیل ایئر 25-26۔ DHQ سول ہاسپٹل جیکب آباد کی بھی بات کی کہ وہاں میں چاہ رہی ہوں اس کو بھی بالکل وہ جو ہے وہ روڈ سے بہت نیچے ہے جیکب آباد کی یہ ہاسپٹل جو ہے، جمز حالانکہ وہاں فنکشنل ہے اور بہتر کام کر رہی ہے، لیکن میں چاہ رہی ہوں کہ سول ہاسپٹل میں ہم ایمرجنسی کو اسٹرینتھن کریں اور گائنی آبسٹیٹرکس کو اسٹرینتھن کریں، وہ بھی کریں گے اس سال۔ ساؤتھ میں کہا گیا کہ نان فنکشنل ہیں ہاسپٹلز، یہ بھی میں بتا دوں کہ کوئی ہاسپٹل نان فنکشنل نہیں ہے ساؤتھ میں، ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں۔ سجاول ڈسٹرکٹ ہاسپٹل کی امپرومنٹ کی ضرورت ہے، وہ بھی ہم نیکسٹ ایئر کی ADP میں 25-26 کی ADP میں ڈال رہے ہیں۔ انفارچونیٹلی میں سجاول میں نرسنگ کالج اس وقت نہیں دے سکتی، پہلے میں اس کی ہاسپٹل کو اسٹرینتھن کروں گی، پھر دیکھوں گی کہ نرسنگ کالج دیا جائے یا نہیں۔ یہاں بولا گیا کہ SIUT جو ہے وہ NGO کے حوالے کیا گیا ہے، SIUT NGO کے حوالے نہیں کیا گیا ہے، ایک بورڈ آف گورنرز ہے انڈر ڈاکٹرز ہوا گورنمنٹ امپلائیز، ان کے حوالے کیا گیا ہے، اینڈ آئی ایم شیور دے آر ڈوئنگ اے ویری گڈ جاب، اور ہم آپ کو سب مانتے بھی ہیں کہ SIUT بہت بہتر کام کر رہی ہے۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر ہسپتال میں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ جو ہے کام کرے، ہم نے بہت ساری ہسپتالیں اس لیے جو ہے ایک امبریلا ایک نان گورنمنٹل بورڈ کے تھرو کیا کہ ہم تھوڑا ان کو اٹانومی دینا چاہتے ہیں، تاکہ وہ اپنا کام بغیر ریڈ ٹیپزم، کیونکہ گورنمنٹ سسٹمز میں بہت ریڈ ٹیپزم ہوتا ہے، وہ بغیر ریڈ ٹیپزم کے اپنی امپلائمنٹ کریں، اپنا سروسز چلائیں اور اپنی پروکیورمنٹس کریں، تاکہ بہتر طریقے سے چل سکیں۔
اسپینسر آئی ہاسپٹل کی ہم نے ایک بیس لائن اسٹڈی کروا لی ہے. یہ KMC کی ہاسپٹل ہے لیکن اس کی جو ہے پچھلے سالوں سے یہ بالکل نان فنکشنل ہے. اس سے میں چاہتی ہوں کہ یہ ایک ویژول سائنسز کا جو ہے بہتر ہسپتال، یہ بہت ہی اچھا ہسپتال ہوتا تھا ایک زمانے میں. اٹ واز دا بیسٹ آئی ہاسپٹل. ابھی یہ بالکل جو ہے نان فنکشنل ہو رہا ہے، تقریباً OPD چلتی ہے ادھر. تو میں اسے بہتر کرنے کے لیے میں نے ایک بیس لائن اسٹڈی کروائی ہے. انشاءاللہ اس میں جو چیزیں درکار ہیں وہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ہم ڈالیں گے اور اسے بہتر کریں گے. یہاں یہ بھی مینشن کیا گیا کہ اسٹینڈنگ کمیٹی کی کوئی میٹنگ نہیں ہوئی ہیلتھ کی. میں یہ بھی اس پہ بھی واضح کر لوں کہ اسٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگ ضرور ہوں گی، لیکن ہمارے ہمارا جو یہ پہلا سال تھا اس میں لیجسلیشنز جو ہیں بہت سارا ڈرافٹنگ آف لیجسلیشنز کر رہی تھی. اس وجہ سے ان کو لے جانا کمیٹیز میں ابھی تک نہیں تھا، بیکاز لاء ڈپارٹمنٹ کی طرف سے وہ ویٹ ہو کے آ جائیں گے تو میں ضرور کروں گی. ہم ضرور کریں گے اسٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگ. اوکے، ہم نے 1122 کے ذریعے 500 ایکسٹرا ایمبولینسز دی ہیں، یہ بھی ہم اس سال دے رہے ہیں. اور 100 بیڈڈ نیو قطر ہاسپٹل کی ہم ایکسٹینشن کر رہے ہیں، نیو بلاک بنا رہے ہیں. وہ PC1 ہے، ڈیولپمنٹ ونگ کے پاس ہے، اور اس کی PC4 جو ہے MS جو ہے بنا رہے ہیں. انشاءاللہ وہ ہو جائے گی. یہاں ڈسپنسریز ہیں کراچی میں. میں یہ بھی بتا دوں کہ ہم نے کوئی 14 ڈسپنسریز اسٹیبلش کی ہیں کراچی میں، جس میں گجروں میں جو ہے ایسٹ میں ہم نے 4 ڈسپنسریز کی ہیں. ایک ہماری فنکشنل ہے، رینٹڈ پلیس میں ہم کوشش کریں کہ ہمیں کوئی زمین مل جائے جہاں ہم ڈسپنسری بنا لیں. باقی 4 جو ہیں وہ فنکشنل ہیں ان آور اون پریمیسز. 3 جو ہیں وہ فنکشنل ہیں ان آور اون پریمیسز، ایک جو ہے اس رینٹڈ پریمیسز میں فنکشنل ہے. کراچی ویسٹ میں 3 ڈسپنسریاں ہیں. یہ ہیں، میں نام بھی بتا سکتی ہوں. پہلے تو ایسٹ کی نام بتا دوں: فتح محمد گبول، وزیر بروہی گوٹ، جنجھار گوٹ اور گلشن آقا خیل. ان میں ہیں یہ 4 ڈسپنسریز ایسٹ میں. ویسٹ کی جو ڈسپنسریز ہیں وہ الصوفہ کنواری کالونی، اسلامیہ کالونی، اور چشتی نگر میں راجہ تنویر کالونی، اور یوسف گوٹ میں عبد الرحیم ولیج میں ہیں. جو راجہ تنویر کالونی والی ہے وہ بھی رینٹڈ پریمیسز میں ہے. اس کے لیے بھی کنسٹرکشن ان پروگریس ہے. جیسے وہ کنسٹرکشن کمپلیٹ ہو جائے گی اس کو بھی اپنی بلڈنگ میں شفٹ کیا جائے گا. تو دیز آر آل دا ڈسپنسریز. دوسرا کیماری میں اتحاد ٹاؤن میں ہے، جمعرات بازار بلاک D اتحاد ٹاؤن. یہاں بھی کنسٹرکشن ہو چکی ہے، ڈسپنسری یہ فنکشنل ہے. کیماڑی میں دوسری ہے محمد خان کالونی میں، یہ بھی کنسٹرکشن ہو کے فنکشنل ہو چکی ہے. ملیر میں 4 ہیں: بلال کالونی، مسلم آباد کالونی، گلشن بنیر کالونی اور اولڈ مظفر آباد. یہ چاروں یہ 3 تو جو ہے فنکشنل ہیں. ایک جو ہے اولڈ مظفر آباد والی جو ہے وہ بھی رینٹڈ پریمیسز میں ہے، اس کی بھی کنسٹرکشن ان پروگریس ہے. جیسے کنسٹرکشن ہو جائے گی اسے شفٹ کیا جائے گا. PIB کالونی کی جو ہاسپٹل ہے اس کی بھی PC1 اپروو ہو گئی ہے. PDWP سے ایکسپینڈیچر جو ہے ہم نے انکر کر لیا ہے، اور اس میں جو ریوائز آن ریڈیوس اسکوپ ہم نے اس کا کر لیا ہے. اس کا ریونیو ایلوکیشن بھی ہے، اور ہم جو ہے اس سال اس کی ایکسپینڈیچرز کر کے ہم PIB کالونی کو اس دفعہ فنکشنل کر دیں گے. میری کوشش ہے کہ جو تقریباً کمپلیٹ ہو گئی ہیں، تھوڑا بہت کام رہ گیا ہے، ان ہاسپٹلس کو میں اس سال فنکشنل کر دوں. بیکاز مجھے یہ ہے کہ نئی بلڈنگیں بنانے سے بہتر ہے جو بن چکی ہیں انہیں فنکشنل کیا جائے تاکہ ہم سروسز دے سکیں. دوسرا جو ہے 36 بیڈڈ ہاسپٹل سرجانی ٹاؤن ڈسٹرکٹ ویسٹ میں، یہ بھی اسکیم اپرووڈ ہے، اور اس کی جو ہے اس میں بھی اس کو فنکشنلائز اور ریگولر بیسس پہ فنکشنلائز کر لیا ہے 2012 میں 2030 میں. لیکن ہمارے پاس HR ریسورسز جو کمی ہے، اس کے لیے ہم کر رہے ہیں کوشش کہ بہتر ریسورسز آ جائیں، اور میڈیسنز جو ہیں وہاں موجود ہیں، کیونکہ یہ کہا گیا تھا کہ میڈیسنز نہیں ہیں. میں یہ بھی بتا دوں کہ ہمارے پاس جو ہے
जो इसी में चले SICVD, I'll be going into the SICVD separately. में dispensaries की बात हो चुकी है. हमारे पास 19 चेस्ट पेन यूनिट्स हैं, क्योंकि यहाँ चेस्ट पेन्स के लिए बड़ी दरख्वास्तें आई थी कि चेस्ट पेन यूनिट्स हमें चाहिए. तो मैं ये बता दूं कि हमारे पास 19 चेस्ट पेन यूनिट्स हैं जो हैं 19 कराची में जो हैं चेस्ट पेन यूनिट्स हैं. गुलशन चौरंगी, मलीर हॉल्ट पे, कयूमाबाद पे, नागन चौरंगी, आई चुंदरीगढ़ रोड पे, लांडी में, करीमाबाद फ्लाईओवर के नीचे, औरंगी टाउन में, गिजरी फ्लाईओवर के नीचे, न्यू कराची में, मूसा लेन में, मंजिल पंप फ्लाईओवर पे, कैंटोनमेंट कराची में, किमारी कराची में, और ASF मेडिकल सेंटर में, मलीर कैंटोनमेंट में, और कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़ में, और सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के पास है, और गुलशन अदीद में. ये कराची की हैं. और जो दीगर अजला हैं उनमें घोटकी, टंडो भागो, जेकबाबाद, उमरकोट, टंडो अलायार, मीरपुर खास, शिकारपुर, ठट्टा, कश्मोर और भिरिया सिटी में चेस्ट पेन यूनिट्स मौजूद हैं. हमारे पास MRI CT स्कैन जो हैं इनके लिए 25-26 में 1.219 बिलियन हमने जो है रखे हैं पैसे. 1 CT स्कैन मशीन जो है इंस्टीट्यूट ऑफ चेस्ट डिजीज़ को कोटरी में एलोकेट किए. 12,500 मिलियन पेशेंट्स का हो रहा है उधर. MRI मशीन स्पेसिफिकली नहीं है इस जगह, बट एम्बुलेंस की बात कर लेती हूँ. SIHS में हमारे पास EMS एम्बुलेंसेस, इमरजेंसी मेडिकल एम्बुलेंसेस जो हैं, जो अर्ली रिस्पांस करती हैं और बेसिक रिस्पांस करती हैं, इसमें 258 हैं. अभी ये 313 बढ़ा देंगे. 1000 डेज़ प्रोजेक्ट में हमारे पास 60 एम्बुलेंसेस आई हैं, तो ये भी ऐड होंगी. मॉर्चरी वैन्स हमारे पास 25 हैं. रैपिड रिस्पांस यूनिट्स की जो एम्बुलेंसेस हैं 25 हैं. जो 110 हमारी SCRS एम्बुलेंसेस हैं. हमने बोट एम्बुलेंसेस भी 12 रखी हैं. तो इस तरह टोटल 545 एम्बुलेंसेस हम इस साल डालने वाले हैं. 368 जो हैं ऑलरेडी मौजूद हैं हमारे पास. दूसरा ये है कि ट्रॉमा सेंटर जो है ये जो है हमारे पास शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ट्रॉमा सेंटर 500 बेडेड है. लाड़काना में हमने 100 बेडेड ट्रॉमा सेंटर बनाया है. और जो हम बनाने जा रहे हैं जिसकी PC1, क्योंकि यहाँ ट्रॉमा की भी बात हुई कि ट्रॉमा के सेंटर्स नाकाफ़ी हैं, तो मैं ये बता दूं कि रज़ाकाबाद इधर कराची में, बिन कासिम टाउन कराची में, ये 300 बेडेड के लेवल के हम ट्रॉमा सेंटर्स बनाने जा रहे हैं. और इस साल हम वो मौजूद हैं हमारे बुक्स में. और बल्दिया टाउन डिस्ट्रिक्ट किमारी में 100 बेडेड रिस्पांस सेंटर बना रहे हैं, जिसमें अमीन रिस्पांस सेंटर दाऊद कोट में, हब रिवर बल्दिया टाउन कराची में है. ट्रॉमा एंड इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर सखर में 50 बेडेड का बन रहा है. तो ये सब हैं. और फ्यूचर प्लान्स में हम ट्रॉमा सेंटर जो है कोरंगी, जामशोरो, मोरो, उमरकोट, दादू और शिकारपुर में बनाएंगे. तो ये ट्रॉमा सेंटर्स की डिटेल हैं. कुछ में क्योंकि ये इधर से बड़े सवाल उठे थे इन चीज़ों पे, तो इसलिए मैंने क्लैरिफाई किया है. अगर किसका जवाब नहीं मिला तो प्लीज़ मुझे माजरत के साथ मुझे बाद में बता दीजिएगा कि आपका जवाब नहीं आया है, तो मैं उससे भी क्लैरिफाई कर दूँगी. दूसरी चीज़ें जो मैं सॉफ्ट इंटरवेंशंस बताना चाहती हूँ जो हमने किए हैं, और ये हमारी परफॉर्मेंस है टेक्निकल विंग ऑफ आवर हेल्थ डिपार्टमेंट. इसमें है हमने एक प्रोविंशियल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड इस्टेब्लिश किया है. हमने मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज एडमिशन टेस्ट जो था, MD CAT जो था, उसकी पॉलिसी बना दी है, क्योंकि उसमें बड़े प्रॉब्लम्स होते थे. और हमने पॉलिसी अपने BNS यानी बैचलर्स इन नर्सिंग की डिग्री के प्रोग्राम की पॉलिसी, और उसके साथ साथ हमने इवनिंग शिफ्ट फॉर नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए कर दिया, जिसमें 1150 स्टूडेंट्स हमारी जो है इवनिंग शिफ्ट में BSN डिग्री के लिए दाखिल होंगे. ये पब्लिक सेक्टर कॉलेजेस में होगा. 2300 स्टूडेंट्स हम BSN नर्सिंग में
نارملی ہم انڈکٹ کرتے ہیں، ایوننگ بیچز کے ساتھ یہ زیادہ ہو جائیں گے۔ ہم نے کچھ میریٹوریس اسٹوڈنٹس کو جو ہے ہم نے انہیں جو ہے ایم ایس این کے لیے بھیجا ہے، کوئی 10 کے قریب ہیں جو ہم بھیج رہے ہیں انہیں آغا خان نرسنگ کالج کے ایم ایس این کی ڈگری لے کے وہ آ جائیں اور ہمارے لیے وہ ٹیوٹرز بن جائیں ہمارے کالجز میں، کیونکہ ہمارے پاس کوالٹی ماسٹرز کے ٹیوٹرز نہیں ہیں، تو ایم ایس این کے نرسز نہیں ہیں، تو اس کے لیے ایم ایس این ضروری ہے کہ بی ایس این کی نرسز کی کوالٹی بہتر ہو۔ ہمارے پاس ابھی جو داخلہ ہوتا ہے نرسنگ کالجز میں وہ سکھر آئی بی اے ٹیسٹنگ ایجنسی کے تھرو ہوتا ہے۔ ہم ایک ایم او یو کر رہے ہیں نادرا اور لوکل گورنمنٹ اور رورل ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کر رہا ہے۔ اس میں جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے وہ فنکشن کرے گا اور وہ رجسٹریشن آف برتھ اینڈ ڈیتھس جو ہے وہ ہم اپنے میڈیکل فیسلٹیز پہ اور کمیونٹی میں کریں گے، تو یہ کام ہمیں سونپا گیا ہے۔ پی پی ایچ آئی کے ساتھ سندھ نے دوبارہ ایک 5 ایئر اگریمنٹ دوبارہ سائن کیا ہے، اور اس میں ہم نے اسپیشلی ٹی او آرز اس کے ریوائز کیے ہیں، جے ڈیز ریوائز کیے ہیں، اور ہم نے انہیں 150 ایڈیشنل پرائمری ہیلتھ کیئر فیسلٹیز دی ہیں فنکشنلائز کرنے کے لیے۔ ہم نے ایم او یو سائن کیا ہے ود ایمبیسڈر آف یو اے ای، اس کے ذریعے ہم نے 20 بیڈڈ ہاسپٹل جو ہے شہداد پور میں ہم نے ٹیک اوور کیے، جو یو اے ای گورنمنٹ نے تعمیر کی تھی۔ میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ جو ہے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے عشرت حسین پاکستان انسٹیٹیوٹ فار لیونگ اینڈ لرننگ، یہ پلز ہے، یہ مینٹل ہیلتھ پہ کام کرتا ہے، ان کے ساتھ ہم نے ایک ایم او یو سائن کیا ہے تاکہ ہم جو ہے سائیکیاٹرک اسسٹنس مینٹل ہیلتھ پہ کام کر سکیں، سائیکولوجیکل تھیراپی پروگرام شروع کر سکیں، اور پورے سندھ میں اور سکھر اور لاڑکانہ میں جو ہے اب ہم نے، اور کمبر شہداد کوٹ میں ہم نے ایک پائلٹ پروجیکٹ شروع کیا ان کے ساتھ۔ سندھ میڈیکل لیگل ایڈوائزری بورڈ بنایا گیا ہے، ہم نے انفنٹ اینڈ ینگ چائلڈ نیوٹریشن بورڈ بنایا ہے، جس میں ہمیں پتہ ہے میل نیوٹریشن کی کتنی جو ہے پرابلمس ہیں، اس وجہ سے ہم چاہ رہے ہیں کہ اس میں یہ بھی بہتر طریقے سے ہم اس میں کام کر سکیں۔ سندھ انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ اینڈ نیونیٹالوجی کا بورڈ ہم نے ریکنسٹیٹیوٹ کیا ہے، اور 100 بیڈڈ ہاسپٹل پی آئی بی ہاسپٹل جیسے میں نے بتایا وہ اس کے ڈسٹرکٹ ایسٹ کے لیے ہم بنا رہے ہیں، اس کو بہتر کر رہے ہیں۔ ہم نے ایک یہاں بات کی گئی جو میں بھول گئی بتانا، کہ ہم جو ہے پیسے خرچ کر رہے ہیں سندھ کے باہر دوسرے پروونسز میں، تو میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ ہمارے پیسے نہیں ہیں، وہ فیڈرل گورنمنٹ کے پیسے ہیں جو وہ انہیں دے رہے ہیں دوسرے پروونسز کو، اور وہ ہم جو ہیں انہیں ٹیکنیکل اسسٹنس دے رہے ہیں۔ وہ کیونکہ ہمارے این آئی سی وی ڈی سے اور ایس آئی یو ٹی سے اتنے امپریس ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ یہ فیسلٹیز ان کے پروونسز میں بھی ہوں، اور اسپیشلی وہاں کے ایم این ایز نے اپروچ کیا تھا ٹو دا چیف منسٹر، اینڈ چیف منسٹر ہیز بین گریشیسلی گیون ٹو دا پرائم منسٹر، اینڈ دا پرائم منسٹر ہیز گریشیسلی گیون دم دا منی، اور ہم ٹیکنیکل اسسٹنس، ہمارا ایس آئی یو ٹی، ہمارا این آئی سی وی ڈی، ایس آئی سی وی ڈی، وہاں ٹیکنیکل اسسٹنس ان کو اسٹیبلش کرنے میں دے رہا ہے۔ اسی طریقے سے ہم نے کوئٹہ بولان میڈیکل کالج میں جو ہے ایس آئی سی وی ڈی کا شروع کر دی ہے فیسلٹیز، وہ بھی ہم ٹیکنیکل اسسٹنس دے رہے ہیں، پیسے بلوچستان کے ہیں۔ ہیلپ کی ایم او یو ہم نے ہیلپ کے ساتھ بھی سائن کیا ہے، اور اس میں 9 ڈسپینسریز تھرپارکر میں ان کے ساتھ فنکشنل ہیں۔ ڈینٹل کلینکس اینڈ لیبارٹریز جو ہے سندھ ہیلتھ کے کمیشن کے پاس جو ہے ان کے زمرے میں نہیں آتا تھا، ہم نے انہیں اس میں کیا ہے کہ سندھ ہیلتھ کے کمیشن ول آلسو لک ایٹ دیز اینڈ امپلیمنٹ کرے گے اسٹینڈرڈز ان کے۔ آنریبل چیف منسٹر نے ڈسپیوٹ ریزولوشن کمیٹی اسٹیبلش کی ہے فار جے پی ایم سی اینڈ این آئی سی ایچ اینڈ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز۔ یہ ہمارا جب ہم نے اگریمنٹ سائن کیا تھا فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ آن دیز فیسلٹیز، تو وہاں اس میں تھا کہ ہمیں ایک ڈسپیوٹ ریزولوشن کمیٹی بنانی ہے، تو چیف منسٹر ہیز گریشیسلی اپوائنٹڈ ڈسپیوٹ ریزولوشن کمیٹی۔ اوورسائٹ کمیٹی جے پی ایم سی این آئی سی ایچ
بھی نوٹیفائی ہو گئی ہے اور یہ SNGD کی ساتھ کوآرڈینیشن میں ہیں. ہم آغا خان کے ساتھ ہم نے بہت سارے MOU سائن کیے ہیں جس میں ہماری کوئی فائنینشیل لائبلٹی نہیں ہے, اور اس میں جو ہے MOUs جو ہیں بہتر کرنے کے لیے ICUs کو بہتر کرنے میں جو ہے ایک تو ہائپرٹینشن اینڈ کارڈیک ایشوز کو کے اوپر وہ ایک ریسرچ کنڈکٹ کر رہے ہیں, ایک وہ ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ٹنڈو LIR میں یونیورسل ہیلتھ پیکیج کی ٹریننگ ہے, یہ پائلٹ پروجیکٹ وہاں چلا رہے ہیں, اس میں ہمارا کوئی فائنینشیل امپلیکیشن نہیں ہے. اور یہ 4 کوئی ہمارے جو ہیں ان کے ساتھ MOUs سائن ہیں. Vision for education for bringing in motivation for donation of cornea to blind people, یہ Vision for education ایک NGO ہے, اس کے ساتھ ہم نے ایک MOU سائن کیا ہے. سو these are some of the things that ہمارے ٹیکنیکل ونگ کر رہی ہے, اینڈ وی آر اسٹرینتھننگ آر ٹیکنیکل ونگ. ہم چاہ رہے ہیں کہ ایک ریفارم سپورٹ یونٹ بھی ہمارا فنکشنل ہو جائے, ہمارا مانیٹرنگ اینڈ ایویلیویشن یونٹ بھی زیادہ سہل ہو جائے, اور اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. ابھی میں نے بہت بور کر لیا آپ کو بہت ڈیٹیلز بتا کے, لیکن میں ابھی اپنی پریزنٹیشن پہ جا رہی ہوں for 24-25, followed by a presentation on the budget 25-26, and then there are some visual clips for you to look at as well of جو ہماری پروگریس ہے اس پہ. تو let's start. یہ ہائی لائٹ ہے آف 24-25. یہ ہمارا بجٹ تھا, ایکسپینڈیچر ہے فور 24-25. ہمارے ریلیزز جو تھے وہ 7,833 بلین کے ہوئے تھے, اور ایکسپینڈیچر اس میں سے 5,225 بلین کا ہوا. دیٹس almost 67%, جس میں آن گوئنگ پہ 86% ایکسپینڈیچر ہوا تھا, اور نیو پہ 3% ایکسپینڈیچر ہوا تھا. آگے یہ اسکیمز پروجیکٹس جو 24-25 میں کمپلیٹ ہوئی ہیں اس کی ڈیٹیلز ہیں. ایک تو بلدیہ ٹاؤن کا کارڈیک سینٹر جس پہ بہت بات ہو چکی ہے SICVD کا. ایک ٹیسر ٹاؤن میں 36 بیڈڈ ہاسپٹل ہے. ہم نے یہ بیسکلی ہم نے یہ گائنی آبسٹیٹرکس کے لیے ایک پاکستان نیشنل فورم آن وومنز ہیلتھ ہے, اس کے ڈاکٹرز جو ہیں اس کو چلا رہے ہیں. دا اسکیم فار اسٹرینتھننگ, ہمارا جو اسکیم تھی اسٹرینتھننگ گائنی ایمرجنسی اینڈ نرسری ڈپارٹمنٹس ایٹ JPMC, یہ فنکشن ہو گیا ہے کمپلیٹ. اچھا, اس میں نرسری جو ہے ہم نے SICHN کے تعاون سے بنائی ہے, بیکاز کیا ہو رہا تھا کہ نیو بورن بیبیز جو ہیں بہت ان کی ڈیتھ ہو رہی تھی. میں کا ریشیو بھی بتا دوں, نیو نیٹل ڈیتھس ہماری جو ہیں 37 بچے جو نیو نیٹس ہیں جو پیدائش کے وقت اور 40 دن کے اندر مر جاتے ہیں. 37 آؤٹ آف 1,000 جو برتھس ہوتی ہیں اس میں 37 بچے مر جاتے ہیں. تو اس وجہ سے, اور انفنٹس جو ہیں ہمارے جو 1 سال سے کم عمر کے بچے ہیں, 50,000 جو ہے برتھس میں سے 50 بچے مر جاتے ہیں. تو SICHN از ویری نیسسری. ہمارے اسی وجہ سے ہم نے سندھ انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ اینڈ نیونیٹالوجی اسٹیبلش کیا ہے, اور اس کی بھی میں تفصیل آگے چل کے بتاؤں گی. ابھی ہم ایک ہر گائنی جہاں بچے پیدا ہوتے ہیں جچہ وارڈز جو ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک نیونیٹل ICU بنانے چاہ رہے ہیں, اور یہ JPMC سے ہم نے شروعات کی ہے. وہاں JPMC میں ان کی گائنی وارڈ کے ساتھ ہم نے ایک نیونیٹل ICU اسٹیبلش کیا ہے. 100 بیڈڈ ہاسپٹل PIB کالونی کی, 50 بیڈڈ ہاسپٹل اعظم بستی جمشید ٹاؤن کراچی, یہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں, یہ آپریشنل ہو جائیں گے اس سال انشاءاللہ. 15 اسکیمز جو اپ گریڈیشن جو ہے اپ گریڈیشن آف بیسک ہیلتھ یونٹس سے یہ ہمارے ہوئے ہیں, اپ گریڈ ہوئے ہیں. تھرپارکر, میٹ پور خاص, عمر کوٹ, شہید بے نظیر آباد میں یہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں. ریہیبلیٹیشن آف CJ انسٹیٹیوٹ آف سائیکائٹری حیدرآباد, یہ بھی جو ہے اس میں 50 بیڈڈ سائیکیاٹرک ایمرجنسی وارڈ ہم نے عورتوں کے لیے بنایا ہے, یہ بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے. اپ گریڈیشن آف RHC رورل ہیلتھ سینٹر ہم نے اسلام کو تھرپارکر اس کو اپ گریڈ کر کے تالکہ لیول ہیڈ کوارٹر بنا دیا ہے. یہ 2 اسکیمز ہم نے کمپلیٹ ہوئی ہیں. شہید بے نظیر آباد ووٹو میڈیکل کالج لیاری, وہ بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے. اس کی ہاسپٹل ضرور اس کو ہاسپٹل پہ کام کرنا ہے, لیکن یہ میڈیکل کالج ان کا ابھی کمپلیٹ ہو چکا ہے. آگے یہ جو ہے ہماری اسکیم جو دسمبر تک کمپلیٹ ہونے جا رہی ہیں, آلموسٹ ایٹ کمپلیشن ہے. یہ ایکسیڈنٹ اینڈ ایمرجنسی سینٹر ہے دولت پور تعلقہ قاضی احمد, اور ڈویژنل ویئر ہاؤس ان ڈسٹرکٹ شہید بے نظیر آباد ہے.
ویسکولر اینڈ اینڈو ویسکولر سرجیکل ڈپارٹمنٹ، یہ ایمپوٹیشن فری سندھ کے نام سے ہے، یہ ٹراما سینٹر کراچی میں ہے، یہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گا دسمبر تک۔ ماڈیولر آپریشن تھیٹرز، ہمارے آپریشن تھیٹرز جو تھے وہ پرانے طرز کے بنے ہوئے تھے، ان کو ہم نے بہتر کرنا ہے، ان کی اسٹرکچر کو ہم نے بہتر کر دیا ہے، لیکن اس میں جو اکوپمنٹ ہے وہ اس کی ٹینڈرنگ ہو چکی ہے، تو یہ ٹینڈر ہو کے پھر یہ جو ہے یہ ماڈیولر اوٹیز جو ہیں آپریشن تھیٹرز یہ تیار ہو جائیں گے۔ یہ ہیں چاند کا میڈیکل کالج ہاسپٹل، ہم نے ٹرشری ہاسپٹلز میں دیے ہیں، یہ لیاقت یونیورسٹی ہاسپٹل حیدرآباد، انسٹیٹیوٹ آف مدر اینڈ چائلڈ شہید بے نظیر آباد، روت فاؤ سول ہاسپٹل کراچی اینڈ غلام محمد مہر میڈیکل کالج ہاسپٹل سکھر، یہ جو ہے وہاں جو ہے یہ تھیٹرز 5 تھیٹرز ہر ہسپتال میں بننے جا رہے ہیں۔ میٹرنل اینڈ چائلڈ ہیلتھ کیئر سینٹرز لیاقت یونیورسٹی ہاسپٹل جامشورو، یہ جو ہے جائکا کے پیسوں سے یہ بنا ہے، یہ گرانٹ تھی، یہ لون نہیں تھا، اس میں گائنی اینڈ آبسٹیٹرک کیئر ہے، بہت مدر اینڈ چائلڈ کی ہیلتھ کیئر ہے، اور یہ جو ہے SICHN کے حوالے کیا گیا ہے، وہ چلائیں گے، یہ کمپلیٹ ہے انشاءاللہ۔ اس کی اگست میں سوری بہت زیادہ الاؤڈ ہو گیا۔ ایکسپینشن اینڈ امپرومنٹ آف عباسی شہید ہاسپٹل، یہ بھی لوکل گورنمنٹ کی ہاسپٹل KMC کی ہاسپٹل ہے، لیکن ہم اس میں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اپنا خرچہ کر کے اس کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو یہ بھی دسمبر تک یہ جو پروجیکٹ ہمیں دیا گیا تھا اس میں وہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ کنسٹرکشن آف 20 بیڈ میٹرنٹی ہوم ایٹ تھارو منگل گوٹھ اینڈ ڈسٹرکٹ ملیر میں، یہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گی دسمبر تک۔ THQ ہاسپٹل ایٹ گوڑا باری، اس کی مین بلڈنگ تیار ہے، اس کے انسلری جو بلڈنگز ہیں وہ تیار نہیں ہیں، ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کی PC4 ہو جائے، اپروو ہو جائے، تاکہ ہم مین ہاسپٹل کو چلا دیں، اور اس کے لیے ہم جو ہے اگست تک ہم کوشش کریں گے کہ اسے چلا دیں ہم یہ گوڑا باری۔ اس سے ریموٹ ایریا، اس کوسٹل ایریا، اور یہ ڈسٹرکٹ ٹھٹہ کا بہت ہی دور دراز ایریا ہے جہاں ہیلتھ فیسلٹیز نہیں ہیں۔ 4 سکیمز ہیں عبداللہ شاہ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز سیون کی، اس میں ہے نرسنگ اینڈ پیرامیڈیکل اسکول، ایمرجنسی اینڈ ریپڈ رسپانس سینٹر اینڈ ویئر ہاؤس ہے، اینڈ اے کمپاؤنڈ وال، اور 100 ایکرز جو الاٹڈ ہیں ایک ہاسٹل کے لیے، اس کی کمپاؤنڈ وال ہے، یہ بھی اس سال دسمبر تک ہم کمپلیٹ کرنے جا رہے ہیں۔ آگے ابھی یہ پرفارمنس پہ آ جائیں تو آپ نے بہت NICVD SICVD گمبٹ کی بات کی ہے، تو دس از ایکچولی دا رپورٹ آن واٹ دے ہیو بین ایبل ٹو اچیو۔ تو پرائمری جو ہے انٹرونشن، کارڈیک انٹرونشن 9000 سے زیادہ ہوئی ہیں NICVD میں۔ ارلی انویسو الیکٹیو اینجیوپلاسٹی 3859 سے زیادہ انویسو ہوئی ہیں، اور اینجیوپلاسٹی الیکٹیو 760 ہوئی ہیں۔ اوپن ہارٹ سرجریز 3000 سے زیادہ ہوئی ہیں۔ اسٹروک انٹرونشن 75 ہوئی ہیں۔ PTMC ٹاوی، یہ میں بتا دوں کیا ہے۔ PTMC جو ہے یہ بلون کے تھرو وہ اگر مائٹرل ویلو میں ٹائٹ ہوتا ہے، کہ ویسل کا ویلو ٹائٹ ہوتا ہے، تو اس کو کھولنے کے لیے یہ کیا جاتا ہے کمسٹروٹمی، یہ اور ٹاوی جو ہے وہ ویلو ریپلیسمنٹ ہے۔ یہ بہت ہی مہنگا علاج ہے، اس لیے نمبرز کچھ کم ہیں، اور ہم کوشش کرتے ہیں یہ، کیونکہ ویلز جو ہیں باہر سے امپورٹ ہوتے ہیں، بہت ہی مہنگے ویلز ہیں۔
और OPD में पीडियाट्रिक के साथ समेत अडल्ट OPD में 341,410 पेशेंट्स को ट्रीट किया गया। इमरजेंसी इंक्लूडिंग पीडियाट्रिक्स बच्चों के साथ इंक्लूड किए हुए अडल्ट के साथ 274,510 किए हैं और एकोकार्डियोग्राफी 94,000 से ज़्यादा किए हैं। SICVD में टोटल मिला के चेस्ट पेन यूनिट्स और दूसरा हमारे जो फैसिलिटीज़ हैं जैसे सखर में है, टंडू मोहम्मद खान एक्सेट्रा में है, इनमें 2 मिलियन यानी 20 लाख के करीब हम पेशेंट्स को अटेंड कर चुके हैं। 11,000 से ज़्यादा एंजियोप्लास्टीज़ हुई हैं, 31,000 से ज़्यादा एंजियोग्राफीज़ हुई हैं और 3,000 से ज़्यादा ओपन हार्ट सर्जरीज़ हुई हैं। इसी तरह गम्बट की जो है लिवर ट्रांसप्लांट्स, किडनी ट्रांसप्लांट्स, कॉर्नियल ट्रांसप्लांट्स और कोक्लियर इम्प्लांट सर्जरीज़ भी हुई हैं। उधर लिनैक रेडियोथेरेपी उसके लिए कैंसर के लिए हीमेटोलॉजी एंड बोन ट्रांसप्लांट। तो वो सारे जो ट्रांसप्लांट के मैंने यहाँ वो नंबर्स नहीं बताए जो उनकी ट्रीटमेंट के हैं OPD के या इन पेशेंट्स के, बट ये नंबर्स हैं उनके जो उन्होंने ट्रांसप्लांट्स किए हैं और कीमोथेरेपी के लिए उन्होंने जो रेडियोथेरेपी की है और रैपिड रिस्पांस सेंटर्स में उनका जो है 78,000 के करीब जो इमरजेंट प्रॉब्लम्स होते हैं, जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के साथ या कोई ऑर्थोपीडिक का केस आ जाता है फ्रैक्चर के साथ, तो उनको ट्रीट किया 78,000 से ज़्यादा को। तो ये सारे गम्बट की कारकर्दगी है। आगे इसमें SIUT पे आ जाते हैं। SIUT में आप देख रहे हैं कि हमारे पास कराची में एक तो मेन कराची का है SIUT और एक मेहरुन्निसा कराची का इंस्टीट्यूट है, और दूसरा SIUT जो है बाहर कराची के बाहर लाड़काना, काठोर और सखर में मौजूद है, और इसमें एक मिसिंग है शहीद बेनज़ीराबाद में भी मौजूद है। वो क्योंकि अभी 3 महीने हुए हैं वो ऑपरेशनल हुआ है, तो उसके फिगर्स हमने अभी नहीं लिए हैं। तो मेन कराची में आप देख रहे हैं कि OPD और सारा मिला के SIUT में हम देख रहे हैं कि 8 लाख से ज़्यादा OPD के पेशेंट्स आए हैं, 90,000 से ज़्यादा इन पेशेंट्स हुए हैं, और 13 मिलियन जो है हमारे लेबॉर्ट्रीज़ की सर्विसेज हमने दी हैं, और सर्जरी 25,000 से ज़्यादा हुई हैं। तो ये कारकर्दगी है, मैं समझती हूँ इस पर हमें बहुत फ़ख्र है कि इतना बेहतर और इतने लोगों का इलाज जो है मुफ्त हो रहा है। और ये सारा जो है क्रेडिट मैं यहाँ आई वांट टू पे ट्रिब्यूट टू हमारे जो सीनियर नेफ्रोलॉजिस्ट हैं सईद रिजवी साहब, अदीब रिजवी साहब, उन्होंने जो मेहनत की है वो अलील हैं, उनके लिए भी दुआ करना चाहिए कि वो अल्लाह करे उन्हें वो सेहतयाब हो जाएं। लेकिन वो पायनियर हैं और आई थिंक पायनियर्स को हम हमेशा याद रखेंगे और उन्हें भुला नहीं सकते कि उन्होंने ये शुरू किया। और मुझे याद है जब वो एक वार्ड होता था सिविल हॉस्पिटल में, जब वहाँ वो बहुत मेहनत से काम करते थे जब वो प्रोफेसर थे वहाँ, और उसके बाद उनकी इतना पैशन था कि उन्होंने गवर्नमेंट को जो है मजबूर किया। तो गवर्नमेंट हैज़ गिवन देम अ लॉट ऑफ मनी, और ये सारा गवर्नमेंट के मनूरे के क्रेडिट में आता है कि उन्होंने उन पे एतमाद करके उन्हें इतने पैसे दिए कि उन्होंने ये पूरा SIUT इस्टेब्लिश किया। और उसके साथ साथ उन्होंने जो मेहरुन्निसा की स्ट्रक्चर है वो डोनेशन से इस्टेब्लिश किया, लेकिन जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो हम दे रहे हैं। और इसी तरह लाड़काना, काठोर, सखर में ये सारे ऑपरेशनल कॉस्ट, और शहीद बेनज़ीराबाद में ऑपरेशनल कॉस्ट और वहाँ की जो फैसिलिटीज़ हैं वो भी हमने कैपिटल डेवलपमेंट की है, और वहाँ हम उन्हें ऑपरेशनल कॉस्ट भी दे रहे हैं। तो ये आई थिंक इज़ क्रेडिबल। दिस इज़ द ओनली प्रोविंस where this kind of service is being given. इसके अलावा कार्डियक की जो सर्विसेज हैं और यूरोलॉजी की सर्विसेज सिर्फ सिंधी को जो है क्रेडिट जाता है कि वहाँ ऐसी सर्विसेज मुहैया हैं। वो दूसरे प्रोविंसेस कोशिश कर रहे हैं, और जैसे मैंने बताया कि उन्होंने अप्रोच किया कि प्राइम मिनिस्टर को कि पैसे दें और ताकि वो अपने प्रोविंसेस में भी इस तरह की सर्विसेज शुरू करा सकें। और आई थिंक वो
हमारा SIUT और SICVD NICVD उन्हें टेक्निकल सपोर्ट दे रहा है। पैसे वो उनके प्रोविंसेस के हैं, यहाँ फेडरल गवर्नमेंट उन्हें दे रही है, हमारे पैसे नहीं लग रहे उस पर। तो प्लीज़ काइंडली ये बिल्कुल क्लैरिफाई किया जाए कि सिंध गवर्नमेंट आउट ऑफ प्रोविंस खर्चा नहीं करी। हाँ, हम आउट ऑफ प्रोविंस इस तरह से खर्चा करें कि जो पेशेंट्स हमारे पास KP से, पंजाब से, बलूचिस्तान से आते हैं, हम उनका मुफ्त इलाज करते हैं। तो वो हम आउट ऑफ प्रोविंस पैसा ज़रूर सिंध का पैसा लगता है उन पे। तो ये बताने की ज़रूरत थी। आगे चलें। SICHN अगेन ये हमारा, अगेन ये मैं कहती हूँ कि किसी और प्रोविंस में इस तरह का इदारा नहीं है। SICHN हमने जो है मैंने जैसे बताया कि जो हमारी अमवात हैं न्योनेटल यानी नौमौलूद और बच्चों की, और जो 1 साल से कम उम्र के बच्चों की जो है अमवात हैं। प्लीज़ साइलेंस, कुछ ऑर्डर इन द हाउस करवा दें। स्पीकर साहब, कुड यू हैव ऑर्डर इन द हाउस सो दैट आई कैन स्पीक। ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। सो तशरीफ रखिएगा। SICHN जो है वो पीकू नीकू यहाँ नज़र आ रहा है। दिस इज़ पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट एंड नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट। ये जो है इस वजह से बनाए गए क्योंकि हमारी जो अंडर 40 डेज़ ऑफ एज नियोनेट्स जो हैं, जो नौमौलूद बच्चे हैं, उनकी अमवात बहुत ज़्यादा हो रही थी, और इन्फेंट जो अंडर 1 ईयर एज हैं उनकी भी तादाद बहुत ज़्यादा थी। जैसे मैंने बताया 37 आउट ऑफ 1000 neonates were dying and 50 out of 1000 children, infants were dying. So हमने ये और ये इसी वजह से बात हो रही थी क्योंकि प्रीमेच्योर बर्थ्स होती हैं और बच्चे कमज़ोर पैदा होते हैं और उन्हें वेंटिलेटर्स की और इंक्यूबेटर्स की ज़रूरत होती है। हमारे पास वेंटिलेटर्स इंक्यूबेटर्स जो थे बहुत कम थे डिफरेंट हॉस्पिटल्स में, और उसके साथ साथ ये जो है दिस अ वेरी स्पेशलाइज्ड केयर। आप हर पीडियाट्रिशियन जो है वो ये काम नहीं कर सकता, उसे स्पेशली आईसीयू में और स्पेशली न्योनेटल आईसीयू में जो छोटे बच्चे होते हैं, जो न्यूबॉर्न बच्चे होते हैं, उनके आईसीयू में ट्रेनिंग मिलनी चाहिए बिफोर दे कैन वर्क ऑन दिस। सो हमने इंस्टीट्यूट इसलिए बनाया कि यहाँ हम जो है सब टेक्निकल स्टाफ और डॉक्टर्स को ट्रेन करते हैं in being able to function the neonatal and pediatric ICU, और वो उनको ट्रेनिंग मिलती है ऑन द इंक्यूबेटर्स, द वेंटिलेटर्स, किस तरह से न्यूबॉर्न का केयर किया जाए और किस तरह पीडियाट्रिक पेशेंट्स का इन द आईसीयू केयर किया जाए, क्योंकि अडल्ट से बहुत मुख्तलिफ होता है इनका केयर और ये आम पीडियाट्रिशियन या आम डॉक्टर नहीं कर सकता। तो इस वजह से ये इंस्टीट्यूट, और इस इंस्टीट्यूट ने, ये जितने भी आप इंस्टीट्यूट्स देख रहे हैं उसमें जितने भी काम करने वाले हैं पीडियाट्रिशियंस और टेक्निकल स्टाफ, वो यहाँ कराची में हमने ट्रेन करके उन्हें वहाँ भेजा है। तो इस तरीके से हमने ये एक्सपैंड किया है सर्विस। इसमें आप शहीद बेनज़ीराबाद में हमने 865 जो है न्यूनेटल आईसीयू में पेशेंट्स को ट्रीट किया है और पीडियाट्रिक आईसीयू में 1055 किया है। सोबराज मैटरनिटी होम ये केएमसी की अस्पताल है, यहाँ गायनी सर्विसेज हैं। जैसे मैंने कहा गायनी के साथ हम न्यूनेटल आईसीयू हम अटैच करना चाहते हैं, क्योंकि जब वो बच्चे पैदा होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट नहीं किया जा सकता। अगर वो बहुत अलील होते हैं तो उन्हें, और सांस भी नहीं ले पा रहे होते हैं, तो उन्हें हम ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते टू अ फैसिलिटी। तो ज़रूरी है कि गायनी जिधर भी बच्चे पैदा होते हैं जच्चा वार्ड के साथ साथ हम एक न्यूनेटल आईसीयू बनाएं। तो कोशिश कर रहे हैं कि जहां तक हमारी हम कर सकें, हम कोशिश कर रहे हैं कि हर गायनी वार्ड के साथ हो। जैसे जेपीएमसी में हमने बनाया है, वहाँ 1380 बच्चों को जो है ट्रीट किया है न्यूनेटल आईसीयू में। और सखर की जो हमारी हॉस्पिटल है, ये दिस इज़ बेसिकली ये पीडियाट्रिक हॉस्पिटल है, इसमें गायनी सर्विसेज नहीं है। ये अस्पताल जो है ये कोरियन जो है सॉफ्ट लोन से बनाई गई है, और इसमें जो है हमारे पास 2000 से ज़्यादा बच्चे इंटेंसिव केयर में जो है ट्रीट हुए हैं, जनरल पीड्स में ट्रीट हुए हैं, सॉरी इन पेशेंट के तौर पे ट्रीट हुए हैं 513। दो यूनिट्स हैं इधर पीड्स 1 में, हमने 2000 से ज़्यादा पेशेंट्स ट्रीट किए हैं।
पीट्स 2 में 513 पेशेंट्स ट्रीट किए हैं, बच्चे ट्रीट किए हैं, और NICU में 1204 और पीडियाट्रिक ICU में हमने 1410। ये बच्चे जो हैं इनमें ऐन मुमकिन है इनकी अमवात हो जाती, और ये जो है बच्चे बच गए हैं इस वजह से कि ये अस्पताल मौजूद थी। इसमें मैं ये भी बता दूं, एक बच्चा हमारे पास आया था जिसकी एब्डोमिनल वॉल यानी पेट की दीवार, जो पेट के मसल्स नहीं थे, उसकी सारी आंतें बाहर थीं, और उसको जो है वो वहीं से सक्खर की अस्पताल में पैदा हुआ था, वहाँ फ़ौरन उसे मुंतकिल किया गया, उसकी सर्जरी हुई और वो बच गया बच्चा। अगर हमारे पास ये फैसिलिटी नहीं होती तो वो बच्चा ऐन मुमकिन है मर जाता। तो ये सर्जिकल ICU, इसमें सर्जरी भी होती है, और सर्जरी के हमने पेशेंट 756 ट्रीट किए हैं, और सर्जिकल ICU में हमारे 126 बच्चे थे। इमरजेंसी में हमने 31,000 से ज़्यादा बच्चों को ट्रीट किया है। OPD में 199 से ज़्यादा जो है लोग बच्चों को ट्रीट किया है। JPMC में जो है यही गायनी वार्ड के साथ अटैच है, ये इसमें 1380 हुए हैं ट्रीटमेंट। आज़म बस्ती पे ये हमारा लेटेस्ट फैसिलिटीज़ है, ये अभी जो है हमारी शुरू हुई है, और इसमें हमने 15 NICU में और OPD में 133 बच्चों को देखा है। तो ये अभी शुरू हुई है। मैं इसकी तो हमने अभी इनाग्रेशन भी नहीं किया है, इंशाल्लाह इसकी जुलाई अगस्त में इनाग्रेशन करेंगे। SICHN कराची जो हमारा गोरंगी 5 में है, उसमें भी 10,000 से ज़्यादा जनरल पीड्स के वार्ड में, और न्यूनेटल ICU में 6,000 से ज़्यादा बच्चे एडमिट हुए हैं। पीडियाट्रिक ICU में 9,309 बच्चे एडमिट हुए। OPD में 3,75,000 से ज़्यादा बच्चों को ट्रीट किया गया है। मैं ये बता दूं कि ये जो है इसमें हमारे पास शायद लड़काना नहीं मौजूद। लड़काना पिछले हफ्ते शुरू हुआ है, लड़काना का नीकू पीकू पिछले हफ्ते शुरू हुआ है, उसके नंबर्स नहीं हैं, तो वो भी उसकी भी इनाग्रेशन होनी है। एक और चीज़ जो यहाँ मैं बता दूँ कि हमारा जो गायनी पीड्स का यूनिट जो जामशोरों में है वो भी इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि वो कंप्लीट हो चुका है, उसकी फंक्शनैलिटी अभी नहीं हुई है, वो भी अगस्त में फंक्शनल होगा। उसके लिए कुछ चीज़ें मुहैया करने के लिए हम इंतज़ार करें। वैसे पूरी इक्विपमेंट सब कुछ आ चुका है, कुछ एक आध चीज़ें बच गई हैं जिसके लिए हम इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे वो आ जाती हैं वो इनाग्रेट अगस्त में वो भी हो जाएगा। तो इस तरह से टोटल जो मैं समझती हूँ दुनिया में किसी जगह फ्री ट्रीटमेंट फॉर वेंटिलेटर्स ऑफ पीडियाट्रिक्स एंड न्यूनेट्स एंड इंक्यूबेटर्स इतनी तादाद में फ्री ट्रीटमेंट के लिए मौजूद नहीं है। तो हमारे पास 725 बेड्स हैं पूरे इन ऑल दीज हॉस्पिटल्स, और 262 इंक्यूबेटर्स हैं, 114 वेंटिलेटर्स हैं, और इनको बढ़ाते जाएंगे। और इसमें मैं बता दूं मैं लाड़काना और जामशोरो इंक्लूडेड नहीं है। तो इमेजिन करें कि ये कितनी बड़ी तादाद में हम काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह इसमें जो है बेहतरी आएगी। और जब मैं ये चाह रही हूँ कि हर गायनी यूनिट के साथ एक न्यूनेटल ICU हो, तो उसमें भी कोशिश होगी। यहाँ NICH की बात की गई कि 5-5 बच्चे जो हैं एक बेड पे लेटे हुए होते हैं, और उनका जो है मैं ऑब्वियसली हमारे पास तंगी है, वहाँ सब बच्चे जो हैं वहाँ आते हैं। NICH का नाम बहुत है, और इस वजह से बहुत सारे बच्चे वहाँ रेफ़र होते हैं हर जगह से, पूरे शहर से, और इस वजह से हम किसी बच्चे को इनकार नहीं कर सकते कि आप नहीं, हम दाखिल नहीं करेंगे। हम कोशिश करते हैं कि इन यूनिट्स में हम उनको भेजें जो कराची के यूनिट्स हैं, आज़म बस्ती है या कराची SICHN है या JPMC, इसमें हम कोशिश करते हैं कि उनको भेजें। और अगर ये भी भर जाते हैं तो हमारी मुश्किल होती है। मैं नहीं कह रही हूँ कि ये काफ़ी हैं, मैं समझती हूँ क्योंकि ये बहुत ही महंगा इलाज है, इसमें हमें मज़ीद इजाफ़े करने की ज़रूरत है, और ज़रूर करेंगे हम। और इंशाल्लाह इसकी वजह से हमारे जो बच्चों की अमवात हैं उसकी तादाद कम हो जाएगी। और अल्लाह के फजल से अल्लाह को दुआ करते हैं कि हमारे बच्चों को जो है वो हमेशा महफूज रखें। आगे चलें। ये हमारी प्रमोशन एंड न्यू अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, जिसमें स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स 11 और प्रमोशंस जो हुई हैं, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स to BS 20 प्रमोशंस हुई हैं,
वो 11 हैं, और जो प्रमोट हुए हैं 19 में वो 2 हैं। 36 हमारे BS20 की सीनियर वुमेन मेडिकल ऑफिसर्स प्रमोट हुई हैं, और सीनियर मेडिकल ऑफिसर्स BS20 में 35 गए हैं, और जो है मेडिकल ऑफिसर्स जो सीनियर मेडिकल ऑफिसर्स बने हैं वो 750 हैं, और वुमेन मेडिकल ऑफिसर जो सीनियर वुमेन मेडिकल ऑफिसर्स बनी हैं वो 517 हैं। डेंटल सर्जन BS20 में 2 गए हैं। ये तो हमारी प्रमोशंस की है। और जो हमारे स्टाफ अपॉइंटमेंट्स हैं, जो न्यू फ्रेश स्टाफ हमने अपॉइंट किया है, उसमें 909 हमने BS17 में ग्रेड 17 में अपॉइंट किए हैं। कोविड-19 के डॉक्टर्स थे, उनको हमने थ्रू प्रॉपर चैनल 534 को अपॉइंट किया है, और केडर डॉक्टर्स हमने 301 को अपॉइंट किया है। वैक्सीनेटर्स जो हैं हमने कॉन्ट्रैक्ट पे 307 जो है अपॉइंट किए हैं कॉन्ट्रैक्ट पे, और रेगुलर जो कमीशन के थ्रू आए हैं, जो कमीशन तो नहीं, टेस्टिंग के थ्रू NTS टेस्टिंग के थ्रू आए 679 हैं। तो ये सारी हमारी रिक्रूटमेंट है इस साल की। हम मज़ीद इसमें इजाफा करने जाएंगे। 900 के करीब और वैक्सीनेटर्स की ज़रूरत है, जो हम इस कमिंग ईयर में हम करेंगे, अपॉइंट करेंगे, और स्पेशलिस्ट डॉक्टर को हम कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे हम अपॉइंट करेंगे जैसे हमें मिलते हैं। ये कारकर्दगी जो है, आई थिंक इसमें मैं आपको बता दूं कि 2018 में आपके आउट ऑफ यानी होम बर्थ्स जो घर में पैदाइश होती थी वो 25% थी, और अभी ये 15% रह गई है। इसका मतलब है कि हमारी फैसिलिटीज़ बेहतर काम कर रही है। इसमें से जो 2018 में 20% हम अपने पब्लिक सेक्टर में डिलीवरीज कराते थे, पैदा होते थे बच्चे, और 54% जो है वो प्राइवेट सेक्टर में पैदा होते थे। अभी ये 2024 में 40% हमारे फैसिलिटीज़ में होने लगे, और 43% जो है वो प्राइवेट सेक्टर में। अभी ये रेशो इन्वर्स हो गया है। अभी 45.7% जो है औरतें, हामला औरतें हमारे यहाँ हमारे पब्लिक सेक्टर में डिलीवरीज कराती हैं, 39 जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर में करती हैं। इस तरह से इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक मिला के 85% हमारे सिंध में जो औरतें हैं वो बच्चे फैसिलिटीज़ में डिलीवर कर रही हैं, ये विच इज़ अ गुड साइन, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि ये तो 90% हमारी डिलीवरीज जो है, नहीं तो 100% डिलीवरीज इंस्टीट्यूशंस में हों, ताकि हम मदर्स को बचा सकें। मैं ये भी बता दूं कि 200 से ज़्यादा औरतें जो हैं, हामला औरतें मरती हैं। अगर 1 मिलियन या 1 लाख अगर हम औरतें पैदा करती हैं बच्चे, तो उसमें 200 से ज़्यादा औरतें मर जाती हैं हमल के दौरान। हम चाह रहे हैं कि ये अगर फैसिलिटी में पैदा करेंगी तो बेहतर नताइज आएंगे। और ये भी है कि हमें इस पे काम करना है, क्योंकि हम मैटरनल मोर्टेलिटी का एक रजिस्टर भी बना रहे हैं, ताकि हमें पता चले कि किन वजूहात की वजह से ये औरतें, हामला औरतें जो हैं उनकी अमवात हो रही है। ये एक नेचुरल फिनोमेना है, लेकिन हम इसे जो है ये होता है कि मैं ये भी कह रही हूँ कि हमारे यहाँ जो हैं ये औरतों को बहुत देर से लाया जाता है फैसिलिटी पे। घर पे ही डिलीवर करने की कोशिश करते हैं, फिर जब वो पानी सर से बढ़ जाता है तो फिर वो औरतों को ले आते हैं, और उस वक्त बहुत देर हो जाती है और हम उन्हें बचा नहीं सकते। तो हम ये अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये, और जो औरत प्रेग्नेंट है और उसकी डिलीवरी होने वाली है, वो जल्द से जल्द अस्पताल पहुंच जाए। आगे ये क्योंकि मैं पॉपुलेशन वेलफेयर की भी मिनिस्टर हूँ, तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये हमारा टारगेट है, ये EPI का है, दिस इज़ EPI के हमारे जो है इम्यूनाइजेशन के जो नंबर्स हैं उसका भी मैं बताना चाहती हूँ। कुछ हमने चीज़ें की हैं, लेफ़्ट पे जो आप देखेंगे हमने बिग कैचअप किए हैं, क्योंकि क्या हुआ था कि ड्यूरिंग द 5 years ऑफ ड्यूरिंग द ईयर्स और कोविड के ज़माने में, फ्लड्स के ज़माने में, ये हमारे जो है
फैसिलिटीज़ पे आना बच्चे नहीं आए थे और उसकी वजह से बहुत सारे 5 साल की उम्र के बच्चे जो थे वो 5 साल की उम्र तक पहुंच गए थे, लेकिन उन्हें वैक्सीनेशन नहीं की गई थी। तो हमने 2 बिग कैचअप कर लिए, अभी तीसरा जो है हम जुलाई में करने जा रहे हैं। ये बिग कैचअप जो है 5 साल की उम्र तक के बच्चों के लिए होगा। ये हम डोर टू डोर कैंपेन, सोशल मोबिलाइजेशन करके फैसिलिटी तक लेके आते हैं और उनकी वो करते हैं, उन्हें वैक्सीनेट करते हैं। इसमें दूसरी चीज़ जो अच्छी हुई है और नंबर्स इस वजह से बढ़े हैं क्योंकि हमने फ्यूल के कार्ड्स दिए हैं वैक्सीनेटर्स को, ताकि वो अपनी मोटर बाइक पे जाके फैसिलिटीज़ पे जो है वो घरों पे जाके, गांव तक जाके, मोहल्ले तक जाके वो वैक्सीनेशन करा सके। हमने रैशनलाइज़ किया वैक्सीनेटर्स को कि जहाँ बहुत ज़्यादा वैक्सीनेटर्स बैठे हुए थे उनको अंडर सर्विस्ड एरियाज़ में भेजा है, और ऑल्सो हमने 1000 के करीब वैक्सीनेटर्स रिक्रूट किए जिसमें कॉन्ट्रैक्चुअल और परमानेंट वाले भी हैं, और अभी मज़ीद हम 900 और वैक्सीनेटर्स लेंगे। इस वजह से, और ये जब आप ग्राफ देख रहे हैं तो उसमें जोग्राफिकल जो है कवरेज हमारी जो हुई है, बढ़ी है, वो जो है 84 पर पहुंच गई है और हम 90% पे जाना चाहते हैं। और ये जो आप डिप देख रहे हैं मार्च में 225 में, ये जो थी ये कोविड का जो था, ये जो था फ्लड था, इस वजह से ये जो डिप आई थी। और जो फरवरी में हमने बिग कैचअप किया था, इस वजह से ये डिप आया था, और अप्रैल में और मार्च में, अभी हम मई में बढ़ते चले जा रहे हैं। तो हम चाह रहे हैं कि 90% हमारा इम्यूनाइजेशन नंबर्स आ जाए, और इस पर कोशिश रहेगी और इंशाल्लाह ये हम अचीव करेंगे, इस साल ज़रूर अचीव कर लेंगे। आगे चलें। ये अभी मैं कुछ वीडियोज़ आपको दिखाती हूँ। ये फैसिलिटी है सक्खर की चिल्ड्रन हॉस्पिटल। No, there's no volume, otherwise the picture disappears. ये CHN MNCH सेंटर, ये जामशोरो वाला है, ये अभी जो है, और ये हमने सोबराज में जो मैटरनिटी नीकू पीकू बनाया है, न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट और पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट। ये जो है विजुअल्स आपको मैं इस वजह से दिखा रही हूँ कि सीइंग इज़ बिलीविंग। सो ये प्लीज़ ये देख लें कि किस किस्म के, ये भी अभी लास्ट मंथ हमने इनाग्रेट किया। ये आज़म बस्ती है, ये ऑपरेशनल है, अभी हुआ है, लेकिन इसकी इनाग्रेशन नहीं हुई है, इंशाल्लाह इसकी इनाग्रेशन कराएंगे। ये फंक्शनल है। ये इसमें ओटीज़ हैं। ये लाड़काना का है, ये लाड़काना का भी फंक्शनल लास्ट वीक हुआ, इस वजह से बेड्स एम्प्टी हैं, एक आध पेशेंट है इसमें नीकू में। ये भी देख लें आपके, ये हमारे ये लास्ट वीक हुआ है फंक्शनल, तो अभी इंशाल्लाह इसमें भी आप पेशेंट देखेंगे। ये SICVD हमारा है सक्खर का, बल्दिया टाउन का, ये सक्खर का है। इसमें ये रोबोटिक सर्जरी हो रही है। ये रोबोटिक सर्जरी है इसकी। ये BIUT नवाबशाह है, ये फंक्शनल है। इसके नंबर्स इसलिए नहीं थे क्योंकि ये अभी 2-3 महीने हुए हैं इस फंक्शनल हुए हुए। सो दिस इज़ व्हाट द हेल्थ डिपार्टमेंट हैज़ अचीव्ड टिल नाउ। अभी मैं फाइनेंशियल ईयर 25-26 पे आती हूँ। इसमें हमें करंट एक्सपेंडिचर जो है मिला है वो 94% और 6% हमारा डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है। ये नंबर्स हैं, 318 बिलियन उसका हमारा उससे ज़्यादा करंट पे है, और 21 बिलियन से ज़्यादा हमारे डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स पे है। आगे तो ऑन गोइंग हमारी 21 स्कीमें हैं जिस पे 3
बिलियन से ज़्यादा जो है पैसे रकूम रखी गई है और 12 न्यू हैं जिसमें 1 बिलियन से ज़्यादा पैसे रखे गए हैं। टोटल 33 स्कीमें हैं, ये कराची की स्कीमें हैं और उसमें टोटल 5 बिलियन रखा गया है। 119 ऑन गोइंग स्कीमें हैं जिसमें 2 बिलियन रखा गया है रेस्ट ऑफ सिंध में, और न्यू स्कीमें 26 हैं और उस पर 13 बिलियन से ज़्यादा पैसे रखे गए। टोटल मिला के 145 स्कीम्स हैं और 16 बिलियन टोटल डेवलपमेंट एंड ऑन गोइंग पे न्यू एंड ऑन गोइंग पे ख़र्चा है इन द रेस्ट ऑफ सिंध। सो टोटल हमारा 21 बिलियन से ज़्यादा का आउटले है फॉर कराची एंड द रेस्ट ऑफ सिंध, एंड 178 स्कीम्स हैं टोटल जिनको हमें इस दफ़ा उठाना है, और होपफुली ऑन गोइंग स्कीम्स हम सब कंप्लीट कर देंगे और जो न्यू स्कीम्स हैं उनमें खातिर खा पेशरफ्त होगी। नेक्स्ट, ये हमारा प्लान स्कीम्स का जो है प्रोजेक्ट्स मैं बताने जा रही हूँ। मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट्स हैं हमारे, एक रेडियोलॉजी एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ इमरजेंसी डिपार्टमेंट, ये सिविल हॉस्पिटल कराची की स्कीम है। इसमें हम रेडियोलॉजी का और इमरजेंसी का डिपार्टमेंट का बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं। इब्राहिम हैदरी कराची की रिकन्स्ट्रक्शन है और 250 बेडेड हॉस्पिटल अपग्रेडेशन ऑफ BHU है बीरो चांडियों में, लड़काना में, और THQ सिजावल DHQ हॉस्पिटल नौशेरो फिरोज़ के लिए भी रखे गए हैं पैसे। और ये स्ट्रेंथनिंग एंड एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज़, और इसमें कासमाबाद हॉस्पिटल, शाह बिटाई हॉस्पिटल, शेख हमदान बिन मोहम्मद घोटकी में, और THQ बुलरी शाह करीम में, टंडो मोहम्मद ख़ान में ये हैं। और स्ट्रेंथनिंग ऑफ MCH मैटरनल चाइल्ड हेल्थ एंड एमरजेंसी सर्विसेज, ये रज़ाकाबाद, दुम्बागोट, बल्दिया, मुशर्रफ कॉलोनी, मलीर एंड शीरीन जिना कॉलोनी कराची की स्कीमें हैं। और मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग में हमने सिमुलेशन लैब्स बनाने हैं। ये बच्चों को जो है ट्रेनिंग के लिए, मेडिकल स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग के लिए है, और ये सिमुलेशन लैब्स पे वो अपनी जो है सर्विस ट्रेन अगेन इट्स वेरी लाउड। ये जो है ये सिमुलेशन सेंटर्स हैं MBBS डॉक्टर्स को ट्रेनिंग करने के लिए जो दिए जाते हैं, मैनिकन्स हैं, और ये बड़े स्टेट ऑफ द आर्ट मैनिकन्स हैं। ये सिविल हॉस्पिटल कराची में मौजूद है, लेकिन अभी हम लाड़काना, हैदराबाद लम्स में, और गुलाम मोहम्मद मेहर मेडिकल कॉलेज सखर में, और पीपल्स यूनिवर्सिटी मेडिकल हेल्थ साइंसेज शहीद बेनज़ीराबाद में ये देने जा रहे हैं। इमरजेंसी एंड डायग्नोस्टिक सर्विसेज के लिए हम एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी सेंटर सुपर हाईवे शुरुआत कर रहे हैं नूरियाबाद पे, जैसे मैंने पहले बताया नूरियाबाद पे कर रहे हैं। और हम अपनी केमिको बैक्टीरियोलॉजिकल लैब है उसको स्ट्रेंथन करना चाहते हैं रोड़ी सखर में, तो उसके लिए भी पैसे रखे गए हैं। आगे ये जो हैं ग्रांट्स जो हम देते हैं गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ को, जो ग्रांट्स देते हैं डायरेक्ट ग्रांट्स होती हैं, इसमें गम्बट को 17 बिलियन और 16 यूरोलॉजी SIUT को दिया जाता है, 13 बिलियन कार्डियो, SICVD को 16 बिलियन से ज़्यादा, PPHI को, NICVD को 10 बिलियन, और SIEHS जो हमारी 1122 की सर्विसेज है उसे 5 बिलियन से ज़्यादा, SICHN को हम 6 बिलियन से ज़्यादा दे रहे हैं, और ट्रॉमा सेंटर को 4 बिलियन, और सेवन शरीफ की हॉस्पिटल को 2 बिलियन से ज़्यादा दे रहे हैं पैसे। जिम्स को जेकमाबाद में 750 दे रहे हैं मिलियन, और वो शिकारपुर की वुमेन हॉस्पिटल है उसको 600,
اور اپتھلمالوجی SIOVS ہے, یہ حیدرآباد میں جو ہے آنکھوں کی اسپتال اور انسٹیٹیوٹ ہے, اس کو 500 ملین, اور شداد پور انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز 500 ملین, SIOVS خیرپور کو 80 ملین. تو یہ 94 بلین کا جو ہے ہمارا پورا آؤٹ لے ہے سے زیادہ فار دا انسٹیٹیوشنز جو ہم دے رہے ہیں اپنی گورنمنٹ کی انسٹیٹیوشن سے ڈائریکٹ گرانٹ. نیکسٹ یہ ہے گرانٹ جو ہم جو پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ میں دے رہے ہیں. اس میں جو ہے انڈس ہاسپٹل کو 10 بلین اور چائلڈ لائف فاؤنڈیشن کو 2 بلین 700 اور حسن سلیمان فاؤنڈیشن اور پیشنٹ ایڈ فاؤنڈیشن, کڈنی سینٹر کراچی, یہ سب کو دے رہے ہیں. آلسو ہم 5-6 جو ہیں 1 2 3 4 7 بلکہ 7-8 ایسی ہیں تھیلیسیمیا سینٹرز جس کو ہم جو پرائیویٹ چلاتے ہیں, ٹرسٹ آرگنائزیشنز چلاتی ہیں, انہیں بھی ہم تھوڑے بہت پیسے دیتے ہیں. تو یہ ٹوٹل جو ہے 16 بلین کے قریب ہماری یہ آؤٹ لے ہے. یہ پاپولیشن کا میں منسٹر ہوں, تو یہ پاپولیشن کا جو ہے یہ گراف ہم دکھا رہے ہیں. ہمیں جو ٹوٹل پاپولیشن کے لیے بجٹ دیا گیا ہے وہ 8.4 بلین کا بجٹ ہے, جس میں 990 ملین جو ہیں وہ خرچ کیے جائیں گے پریکیورمنٹ آف کانٹرسیپٹیوز پہ. اور اس میں سے جو لانگ ایکٹنگ جو 3 سال تک جو کانٹرسیپشن دیتا ہے وہ 470 ملین اس پہ خرچ ہوگا, اور 520 جو ہے شارٹ ایکٹنگ جو پلز ہوتی ہیں, کانڈومز ہوتی ہیں جو شارٹ ایکٹنگ ہوتی ہیں, ان کے اوپر خرچہ ہوگا. تو اب شارٹ ایکٹنگ ول بی پریکیورڈ ایز نیڈڈ, اینڈ اسٹاک لیولز نیچے جاتی ہیں تو ہم خریدیں گے. اور 470 ملین جو ہے جو ہم نے لانگ ایکٹنگ کے لیے کیا ہے, تو اس کی ہم نے پریکیورمنٹ پروسیس شروع کیا ہوا ہے. انشاءاللہ یہ ہو جائے گا. اس میں 550,000 جو ہے 5,50,000 IUCDs ہیں جو 3 سال تک پروٹیکشن دیتی ہیں عورتوں کو. 250,000 امپلانٹس ہیں جو آرمز میں امپلانٹ کیے جاتے ہیں, وہ جو ہے اس میں پریکیور ہوں گے. تو یہ 470 بلین کا پورا اس میں جو ہے آؤٹ لے ہے. نیکسٹ یہ ہمارے پاس ایگزسٹنگ اسٹاک ہے جو کنزیوم, ایک تو منتھلی ہماری کنزمپشن کی رپورٹ ہے, اور ایک کرنٹ اسٹاک جو اویلیبل ہے ہمارے ویئر ہاؤس میں اس کی رپورٹ ہے, اور جو ہم پینڈنگ اسٹاک جو ہم پریکیورمنٹ کرنے جا رہے ہیں اس کی رپورٹ ہے. تو یہ جو ہے ہم انشاءاللہ یہ پریکیورمنٹ ہو جائے گی. ہمارے پاس ایمپل بفر اسٹاک بھی ہوتا ہے 3 مہینے تک کا, تاکہ کیونکہ 3 سے 6 مہینے لگتے ہیں اسپیشلی لانگ ایکٹنگ امپلونون, اور جو ہماری IUCDs ہیں, IUCD تو خیر یہاں بننے لگ گئی ہے پاکستان میں, لیکن امپلونون جو امپلانٹس ہیں جڈیل, وہ جو ہے اس کی جو پریکیورمنٹ میں 6 مہینے لگ جاتے ہیں. تو اس کی پریکیورمنٹ ابھی ہم نے جائیں گے ٹینڈرنگ پروسیس میں اور اس کی پریکیورمنٹ کرائے گی. اس میں ہمارے پاس 1,02,100,100 ہیں ہمارے پاس موجود, لیکن ہمیں اور چاہیے. تو یہ اس کے لیے ہم پریکیورمنٹ کا پروسیس شروع کریں گے. اس میں 6 مہینے لگتے ہیں. تو ہوپ فلی یہ ساری چیزیں پریکیور ہوں گی. میں یہ بتا دوں کہ ہم جو لانگ ایکٹنگ جو ہمارے جو ہیں کانٹرسیپٹیوز ہیں, انہیں ہم یوز کر رہے ہیں کہ 3 سال کا وقفہ کرائیں بٹوین پریگننسیز. ہم عورتیں جو پریگننٹ آتی ہیں انہیں مشورہ دیتے ہیں کہ آپ یہ کانٹرسیپٹیو لیں تاکہ 3 سال تک آپ کو بچہ نہ ہو, حمل سے آپ نہیں ہوں, اور یہ 3 سال میں آپ کا بچہ بھی پرورش پائے گا اور اچھا صحت مند ہو جائے گا, اور آپ کی صحت بھی بہتر ہو جائے گی, اور اس کے بعد پھر آپ دوبارہ پریگننٹ ہو جائیں. تو یہ آپ کی صحت کے لیے اور بچے کی صحت کے لیے بہتر ہے کہ جو دوسرا بچہ پیدا ہوگا وہ بھی صحت مند ہوگا. تو اس میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس طرح سے کاؤنسلنگ کریں اور ڈیمانڈ کریشن کریں, اور عورتوں کو بہتر نالج پہنچائیں کانٹرسیپشن کے بارے میں. اس میں ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ ایکسیس کہ ہر جگہ ہماری کموڈٹی موجود ہو, تاکہ ہر جگہ عورتوں کو یہ آسانی سے مہیا ہو سکے, اور ہم کاؤنسلنگ کرتے رہیں. ہم جو ہے ایکٹیولی اس پہ ہم نے جو ہے ایک
जो है डिमांड क्रिएशन एंड बिहेवियर चेंज पे हमने एक पॉलिसी भी बनाई हुई है और उसको इंशाल्लाह इम्प्लीमेंट करने जाएंगे ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा औरतें और मर्द माइल हों कि वो कॉन्ट्रसेप्शन की तरफ जाएं ताकि बच्चे और हमारी आइंदा नस्लें जो हैं वो सेहतमंद हों और हमारी जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है उसके नंबर्स भी रिड्यूस हों। सो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने, मैं सब का यहाँ देयर इज़ वन मोर स्लाइड सॉरी, हम सेवरल इनिशिएटिव्स जो हमने एलोकेट किया बजट के लिए, अर्बन हेल्थ सर्विसेज ऑपरेशनलाइज PIB 1000 डेज़ को इम्प्रूव करना है मैटरनल चाइल्ड हेल्थ के लिए, SIHS को एक्सपैंड करना है, एम्बुलेंस फ्लीट को हमें नर्सिंग कैपेसिटी हमारी इवनिंग प्रोग्राम से इन्हांस करनी है, इस्टेब्लिश 42 कंपनी के तहत कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स हम एम्प्लॉय करना चाहें कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे, हेपेटाइटिस C एलिमिनेशन प्रोग्राम हम हाई प्रेवलेंस डिस्ट्रिक्ट्स में शुरू करना चाहते हैं। हमने कंबर शदादकोट में जो है हमने एक पायलट प्रोजेक्ट किया था, अभी हम इसको सांगढ़ में एक प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं। मेडिकल एंड सर्जिकल टावर्स और हेरिटेज बिल्डिंग्स की जो है हम हेरिटेज बिल्डिंग्स की हमने एक मास्टर प्लान सिविल हॉस्पिटल कराची के लिए बना लिया है और उसमें जैसे मैंने बताया इमरजेंसी और रेडियोलॉजी यूनिट्स बनाने जा रहे हैं इस साल, लेकिन हम 2 टावर्स बनाएंगे, एक मेडिकल और एक सर्जिकल। मेडिकल टावर के लिए हमारे पास कुछ डोनेशन मौजूद है, उस पर बनाएंगे। हेरिटेज बिल्डिंग्स को हम अपग्रेड करेंगे, जैसे हमने SIAC को अपग्रेड किया है, सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस एंडोस्कोपी एंड गैस्ट्रोलॉजी के लिए हमने जिस तरह से हमने उसको अपग्रेड किया था एक हेरिटेज बिल्डिंग को, इसी तरीके से हम हर हेरिटेज बिल्डिंग को जो हिस्पताल कराची में हैं उन्हें अपग्रेड करने जाएंगे और मैं कोशिश कर रही हूँ कि इसके लिए अगर मुखैर हजरात जो हैं कोई डोनर्स, इंडस्ट्रियल डोनर्स हमें मिल जाएं ताकि वो हमें हेल्प कर सके। HPV वैक्सीनेशन कैंपेन ये सर्वाइकल कैंसर के लिए है, ये बच्चेदानी में कैंसर होता है, इसके लिए जो है हम वैक्सीनेशन कैंपेन 9 से लेकर 14 साल की बच्चियों को लगाने जा रहे हैं स्कूलों में और स्कूलों के बाहर ये वैक्सीन करने जा रहे हैं। हम डिजिटलाइज करना चाह रहे हैं अपने हेल्थ डिपार्टमेंट सिस्टम्स को, इसमें हम EMR यानी इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड सिस्टम भी डाल रहे हैं। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज पैकेज ये हमने टंडो LIR में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया, इंशाल्लाह इसको स्केल अप करके हर डिस्ट्रिक्ट में ले जाना चाह रहे हैं और ये प्राइमरी हेल्थ केयर के लिए है बेसिकली। साइकोलॉजिस्ट एट प्राइमरी केयर लेवल, साइकाइट्रिस्ट एट सेकेंडरी केयर लेवल, इसको भी हम कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे हम हेल्थ इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए एम्प्लॉय करना चाह रहे हैं और हायर एडिशनल हम वैक्सीनेटर्स टू फिल स्टाफिंग गैप्स इसको भी हायर करने जा रहे हैं। टेली मेडिसिन और टेली हेल्थ को फ़रोग देना चाह रहे हैं अंडर सर्विस्ड एरियाज़ की हेल्थ केयर के लिए और as I said PICU पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट और न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट्स हम मज़ीद बना रहे हैं। तो इसमें है मीरपुर माथेलो, सिजावल, मीरपुर ख़ास, कंबर शदादकोट एंड शदादपुर हमारे इस साल के प्रोग्राम में मौजूद है और हम कॉन्ट्रैक्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स फॉर टर्शियरी हॉस्पिटल फॉर कॉम्प्रिहेंसिव केयर डिलीवरी के लिए हम एम्प्लॉय करने जा रहे हैं। सो प्लीज़ दिस इज़ ऑल फ्रॉम मी, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने बड़े पेशेंटली सुना, आई नो बहुत बोरिंग प्रेजेंटेशन थी, लेकिन बहरहाल ये मुझे अपनी कारकर्दगी बताने का मौका मिला, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आई वुड लाइक टू थैंक the Chief Minister, the whole Cabinet. I'd also like to thank the Finance Department for their hard work. I'd also like to thank all the departments, all the relevant departments, especially my own Health Department and Population Department, the secretaries there. They worked very, very hard to bring this budget into fruition, and I'd like everyone here to be, I also want to thank them, because inki madad se hi hum, all the MPs sitting here will help me, and that is the way Health Department will progress and become a better department. So thank you very much to everyone. बहुत शुक्रिया।